उस कोलों बच्चे मत लो, उसकी नस्ल चो भोग जाती ही कोई नहीं। जदों उसने भीड़ा पाया तो उस भोग मारनी ही मारनी। ऐ जी पीर अहमद शाह गलानी साहब लोधरे, उन्होंने को मैं कुत्ता लिया शिकरा। पहला मैच इंशाल्लाह उन्हें लड़सी, पहले 2-3 तपड़ियां दी हैं। कद कितना होती है इनका 32 साढ़े 32 है जी। दोस्तों चेक करो पट्ठा वा ये, ਇਹਦਾ कोई नाम रखा? शिकरा। शिकरा, शिकरा ਇਹਦਾ नाम आ जी। 2-3 तपड़ियां कोल मौजूद आ ते इस दफा लड़ेगा जी मैच। तैयारी दे विच कुत्ता फुल। पिछे करो इत्थे। लंबेदार साहब बंदे तुसीं रखे आ माशाल्लाह, या 2-2 कुत्ते फेरदे ने, किन्ना क बिलीव करदे हो कि कुत्ते दी अटैचमेंट बंदे दे नाल भी हुंदी है कि जे कोई फेर सकदा, रोज़ बंदा चेंज भी हो सकदा कि एक बंदा ही फेरे ओहदे विच अच्छा कुत्ता तैयार हुंदा? सीजन के अंदर तो इो सोचीदा भी जिस को 2 कुत्ते हैं ना, अच्छा, भी लड़ान तक वो बंदा हाथ रखे, दूआ बंदा हाथ ना रखे। अपना हाँ मजबूरी कोई बन जाती, बंदा चला जाता है, फिर वो बंदा कोई भी फेर सकते हैं साढ़े कुत्ते। अच्छा, बढ़ते बुढ़ते कोई नहीं, अल्लाह खैर रखे, तो एक दूसरे का कुत्ता फेर लेंदे ने। अच्छा, मकसद ये भी सीजन ये होंदा भी जो बंदा तैयार कर रहा वो तैयार करे तो जो बेहतर होंदा है। वो अच्छा कुत्ता तैयार कर हाँ, उन्हें फिर खुराक का हर लिहाज का पता होंदा है। जबरदस्त। सुबह टाइम दूध दही दे नाल कोई मुरब्बे शरब्बे भी कोई शै नहीं, कल्ला दूध। कल्ला दूध काढ़ के दिंदे हो? काढ़ के। किन्ना क दूध यानी कि किलो तो मैं दूध नहीं देना, बड़ा कुत्ता किलो, उस तो बाद 3 पा आधा किलो बस। अच्छा, वो भी सावन बहादुर तो पहले पानी पा के, सावन बहादुर फिर पानी नहीं पाना। अच्छा जी। दोस्तों अगला कुत्ता आ रहा है, तुम दिखा रहे हैं तो नाल नाल तुहानू कैनल भी दिखा रहे हैं। अगे गलबात हुई है जी सफाई के हवाले नाल, तुसीं वेख सकते हो जिन्नी ज़्यादा सफाई होएगी कुत्तियां दी केजिस की, जिन्नी ज़्यादा सफाई होएगी कुत्तियां दे कमरियां दी। ਇਹ सामने कमरे ने, इन्हां दे विच इन्हां ने पैक करते हैं, सूरज निकलन तो पहलों उन्होंने अंदर पैक करते हैं। ये भी एक बड़ी वड्डी गल आ कि असीं उठे हैं सुबह सुबह, उस तो पहलों उन्होंने कुत्ते मुंडियां ने फेर के ते कुत्ते इन्होंने इस पिंजरियां चों कढ के बाहर अंदर पैक करते हैं। नेरे दे विच मक्खी दा बहुत ज़्यादा इस मौसम दे विच मक्खी बहुत तंग करदी, चंगे तो चंगे कुत्तियां नूं कीड़े पे आ। मक्खी तो बचाना इसे करके हुण तुसीं जिसले आए हो सुबह टाइम उठे हो तो तुहाडे तो पहले कुत्ते फिर के अंदर 6 बजे तो पहलों 6:30 बजे कुत्ते जेहड़े ना अंदर हो गए सी। एक एक कुत्ता एंड वाले कुत्ते लैके आ रहे थे वापस। बिल्कुल। लो जी दोस्तों कुत्ता आ गया जी टार्जन, काला लंबरदार साहब का कुत्ता आ गया जी टार्जन। ये बारे इन्फॉर्मेशन तुहानू काला लंबरदार साहब देंगे। फिलहाल तुसीं इहदी नहानियां वेखो, इहदियां तेल लवानियां वेखो, इहदियां मालिश करवानियां वेखो। अपना की नाम? रिजवान साहब जी एक केयर करते हैं इस डॉग की। रिजवान दे हाथे लगा दोस्तों। लो जी दोस्त ए कुत्ता जी जिन्हें पिछले बारी तसवर बाढ़ वाले नूं मारे से पट्ठा पहले वार लड़िया। हुण तुसीं वो गल मैं जिहड़ी कीती सी भी मैं ग्राउंड जावां थल्ले देण उत्ते देण ग्रुप वाले, मैं ना नहीं करदा। उत्थे तसवर बाढ़ दा कुत्ता 33 इंच कुत्ता सी। अच्छा। वो थल्ले लगे सामने साढ़े कोल तो जोड़ी कोनी सी, लवे लवे कुत्ते लैके गए सी। सरदार ने मैनू कहा गल कर, या मेरा पट्ठा है या तेरा पट्ठा है? अच्छा। केड़ा लड़ाना चाहिए? मैं कहा मेरा ही पट्ठा लड़े। अच्छा। इंशाल्लाह 14-15 मिनट लड़के वध गए। थोड़ा पानी। वाह जी वाह जी। दोस्तों चेक करो कितनी हाइट होगी इसकी? 31.5 31 31.5। हाँ जी जबरदस्त। उम्र कितनी होगी इसकी? समझ जवान ही होने हो रहा कुत्ता। इस दफा भी तैयार इंशाल्लाह सारे तैयार। अच्छा कभी एक सीजन दे विच 2-2 दफा भी लड़ाए कुत्ते? हाँ, तो मैं अक्सर कुत्ते मेरे 2 दफे लड़ते हैं।
ਅੱਛਾ हाँ एक मैच के बाद 2 मैच जरूर लड़ाना, तीसरे की कोशिश करना, पर कुत्ते मेरे को होंगे ने बच जाते हैं। ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਵੇ ਨਹੀਂ ਲੜਾਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਤੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਲੜ तैयारी हो जाते हैं लड़न जितने मर्जी लड़न। ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕੁਆਲਿਟੀ। ਦੇਖੋ ਕੁੱਤਾ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। तो साफ है ना अक्सर करी ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? सिरे जी असं तो कदे सिरे शुरू करते कोई नहीं। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। समझा तो ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੇਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਲੀ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਔਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਔਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ। ਸਹੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਤਪਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਵੇ ਕੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਪਣੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਘਰ ਵੀ ਤਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਓਪਨ ਤਪਣੀ ਵੀ ਹੋ ਨਾ, ਤਪਣੀਆਂ ਕੁੱਤੇ ਗਲਤ ਵੀ ਕਰ ਜਾਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਤੇ ਚੰਗੇ ਤਪਦੇ ਨੇ। ਮੈਚ ਲੜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਪਣੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤਪਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤਪਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ। ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਮੈਚ 'ਚ ਲੜਨਗੇ। ਗਲਤੀ ਮਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਤਪਣੀ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਫੀ ਹੈ। ਘਰ ਤਪਾਓ ਤਾਂ ਵੀ, ਓਪਨ ਤਪ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਮੰਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਨਾ ਲਵੇ, ਇਤਰਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਕੁੱਤਾ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਕੁੱਤਾ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਬਕਵਾ ਦੇਣਾ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾ ਕੈਮਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਬਣ ਜੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਫੋਟੋ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਰੱਖ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਕੁੱਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਫੋਟੋ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਣ ਦੀ ਮੰਜੀਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਬੰਦੇ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਦਿਖਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਖੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਡੇਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਕੁ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫੋੜ ਦੇਵੇ, ਕਿ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਨੇ। ਜੇ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 3 ਸਾਲ ਕੁੱਤਾ ਸਾਂਭਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਓਪਨ ਕਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਸਾਵੀਂ, ਤੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੜੇ 'ਚ ਕਰ, ਰੜੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ, ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ। ਮੈਂ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹ 3 ਲੱਖ ਮੰਗੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਾਂ ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਫਿਲਮ ਕੱਢਦਾ, ਇਹ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਪਣੀਆਂ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਡਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਡਰਨ। ਮੈਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਸਲੇ ਕੁੱਤੇ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰੋ, ਚਾਹ ਪਿਆਓ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ, ਪਰਦੇਸੋਂ ਜਾਂਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਉਹਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਭਾਈ, ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਰੇ ਬਾਹ ਫੜਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖਾਂ ਬਹਿ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਲੈਣ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ 3 ਸਾਲ ਕੁੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, 5 ਲੱਖ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਅੱਗੇ ਵਿਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਲੱਖ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੱਟ 'ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਚਾੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ। ਜਿਹਨੇ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨੰਬਰ ਚਾੜ ਦੇਵੇ। ਕੋਈ ਨੰਬਰ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਆਈਡੀ 'ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ। ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨੱਟ 'ਤੇ ਚਾੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ।
ਚੋਰੀ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਦਾ, ਜੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲੱਖ ਮਿਲਦਾ, ਲੱਖ ਡੀਲਰ ਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਜੇ ਦੱਸ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਕਮਾ ਲੈਣ। ਹਾਂ ਅਸਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਡੀਲਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਡੀਲਰ ਚਲੋ ਡੀਲਰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਹੱਕ ਲਾਲ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਡੀਲਰ ਨੂੰ 5000 10000 ਨੂੰ ਆਖੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਸੜ ਸੜ ਤੇਰੇ 5000 10000 ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਿਸਲੇ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਡੀਲਰ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗਲਤ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਤੇਰਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਆਖ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਕੀ ਆਇਆ, ਉੱਠ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖੇ ਤੂੰ ਜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਆਨਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਮੈਚ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁੱਤਾ ਨੱਟ ਤੇ ਚਾੜੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਵੇਂ ਨੰਬਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਸ਼ੌਂਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਜਿਹਨੇ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੁੱਤਾ ਨੱਟ ਤੇ ਚਾੜਨ, ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖੋ। ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ। ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਲਹਿਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਰੜੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ 10 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤੇਰਾ ਗੰਦਾ ਪੰਦਾ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ 3 ਸਾਲ ਸਾਂਭਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੱਸੋ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਡੀਲਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਕਰਤਾ ਵਾ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਵਾਰ ਕੀ ਕਹੂੰ, ਡੀਲਰ ਆਪਣਾ ਆਗਾ ਲਾਲਦੇ ਜਿਹੜੇ 5000 10000 ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਕਾਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਮੁੱਕੇ 50000 ਮਕਾਨ ਆਖਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨਾ ਕਰਨ ਯਾਰ। ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਕੁੱਤੇ ਲੈਣਾ, ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕੁੱਤਾ ਸਾਂਭਿਆ ਲੱਖ, ਤੇ ਦੂਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਝੂਠ ਮਾਰ, ਫਿਰ ਝੂਠ ਮਾਰਨਗੇ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਕੁੱਤੇ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤਪਣੀਆਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਇਹ ਇੰਜ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਪਣੀਆਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਅਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹੀ, ਤਪਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤਪਣੀ ਓਪਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਤਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਚ 'ਚ ਲੜੇਗਾ, ਹਰ ਸੁਰਤ ਲੜੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਈ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ, ਕਿਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਯਾਰ ਇਹ ਕੁੱਤਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਲਾਲ ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੂੜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਬਲੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣਗੇ ਤੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦੇ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਕਾਲਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕੁੱਤਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ ਉੱਠ ਜਾਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਣਾ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਦੇ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਤੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੂੜ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਲਵੇ, ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਾ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਰਟੀ, ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹਿਨਾ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਓ, ਆਣ ਦਿਓ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੂੜ ਫਲੰਡਾ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਸੋਚੋ ਸਮਝੋ, ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਗੰਦਾ ਚੰਗਾ, ਉਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰੋ, ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗਰੰਟੀ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 10000 ਰੁਪਏ, ਮੈਂ 10000 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲਏ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ 10 ਕਮਾ ਲਿਆ, ਗਿਆ ਤੇ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਯਾਰ ਕੁੱਤਾ ਗਲ ਦੇ, ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਗਲ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਪੈਸੇ ਨਾ ਕੁੱਤਾ, ਕੁੱਤਾ ਆਗਾ ਵਿਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਖਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਾਰ 'ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਰਾਂ ਬਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਕੁੱਤਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਝੂਠ ਫਰਾਡ ਹੈ।